хуб, идома дорад шоу барномаи имкон ва меҳмони малакай дар студия ҳастанд овозхон ҳунарманди бисёр хуб, журналисти бисёр хуб, инсони бисёр хуб Зиёвиддини Нурзод. Хуш омадед Зиёвиддин. Саломат бошед. Хуб ҳастед? Ташаккур, аз шумо пурсед. хуб, бад не. Ба ҳар сурат касе ки дар радио кор мекунад фикр мекунам ки ҳеҷ вақт аҳволаш бояд бад нашавад. Ҳатто агар аз 3-4 бонк ҳам қарзвор ки бошӣ, бояд дар эфир ки баромадӣ бояд ҳамин гуна суҳбат кунӣ ки гӯё 3-4 бонк доред худатон. бале дуруст аст. мисли як ҳунарманде ки масалан дар тои зиндагӣ озораш медиҳад, вале ӯ маҷбур аст ки рӯ ба рӯи тамошобини хеш ҳамеша лабханд кунад. Бале, боханда. Хуб, зиндагӣ хонохоҳ савол додан ба касе ва ҷавоб додан ба саволи касе будааст. Шумо ҳам як вақт ба саволҳои ваволи дар барномаатон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд, акнун инҷо ба саволҳои ман маҷбур ҳастам ба саволҳои шумо ҷавоб. Бале. ҳаст саволе ки ҷавобаш аз худатон то ҳол пайдо накардем? яъне ки манзуратон чӣ буд? Як бор дигар хоҳиш мекунам. ҳамун саволе ҳаст ки ҳамин хел мехоҳед ба ҳамон савол ҷавоб пайдо кунед, лекин ҷавоб намеёбед. бале, чаро гоҳ вақт инсонҳо ин қадар метавонанд бераҳм бошанд? ва ин саволест ки шумо ҷавоб наёфтед. не медонед ба чӣ хотир ҳамин як ҳафтаи қабл як ҷавонмард ба ман занг зад ва гуфт ки барномаи консертӣ дорӣ, 10 дона чипта аз номи ман тӯҳфа ба занҳои роҳрӯ. хуб, ва ман гирифтам аз каса аз ҳисоби ӯ харидорӣ кардам, ҳамчун тӯҳфа барои онҳо пешниҳод кардам ва шарҳу комментариҳое ки поёнаш омад хеле ногуворкунанда буд, нороҳат кунанда буд. хеле хиҷил шудам, гуфтам чаро ин қадар инсонҳо метавонанд бад бошанд? на хубиро дида метавонанд, на бадиро, намедонам. ба ҳамин хотир ҳафтаи пештар ҷои шумо Сироҷиддин Фозилов менишаст ва як гапи бисёр таърихӣ гуфт ки ҳамин интернет барои одами баақл аст. ҳамин одами беақл бояд интернет надошта бошад гуфт. ва мо ҳамина дар сарлавҳа ҳам ҷо кардем ки интернет барои одами боақл аст. хуб, масъалаи ҳамон суратҳое ки аз кадом як оромгоҳ ёфта буданду баъд намедонам кимчи ҷоду карданду ки ин масъала ҳал шуд, баъд шумо асрори накушоден, фаҳмидем ки кӣ будааст? хуб, ташаккур аз кормандони мақомот ки барои бозкушоии ин масъала ба ман кӯмак расондан. аслан ин ҳодиса чунин иттифоқ уфтод ки ман дар 82 маҳаллаи 82 қарор доштам. як нафар занг зад бо номи Муҳиддин, гуфт ки акатро дидан мехоҳам, мухтасар бигӯям. гуфтам биё. омад ва ҳамон аксу зодчаҳое ки бо сӯзан зада буданд ва онро рисмон пеш карда буданд ба ман нишон дод. гуфт аз қабристони назди деҳамон ёфтам вақте ки ба зиёрати қабри модарам мерафтам. вақте ки суратҳоро аз зери хок бардоштам, онҷо акси ту ба назарам уфтод. чун ман иродатманду ихлосманди ту будам, хостам ки ба ту пешниҳод кунам. медонед сарам чӣ чарх зад? мехоҳад ки аз ман маблағ бигирад. шояд ба ҳамин хотир гуфтам ки ака чӣ хизмат кунам? ӯ гуфт ки ба ман ягон чӣ дар кор нест. аммо он нафаре ки ҳамин корро анҷом додан чӣ мехостааст аз шумо? аз тахмини худатон чӣ мехост? аз як ҳунарманд, аз як журналист, аз як овозхон чӣ мехост? агар ман ҳамон одамро биёбам, ҳаминҷо меорам дар студия, ҳамроҳ мепурсем ки ту чӣ мехостӣ? воқеан мара ҳайрон мекунад ҳамин чиз. бовар мекунед воқеан ҳамин дар назаратон чунин менамад ки воқеан даст чаби шумо аз рост дарозтар аст. ман эътибор надодам, дар ҳоли ханда будам, дар ҳоли писханд будам. баъд аз як ҳафта шаби дароз фикр мекардагӣ шудам ки чӣ мешавад оқибаташ? чаро ба дили ман сӯзан заданд? чаро ба чашмони ман сӯзан заданд? дар ниҳояти кор ман ба беморӣ гирифтор шудам. аслан ман аҳли бовар нестам, ман бовар надорам ба ин шугунҳо, лекин табиати одамӣ гуфтам ки ҳамин гуна сохта шудааст ки хоҳ нохоҳ бовар мекунӣ ки чӣ коре мешавад. ва дар натиҷа гирди чашмоям ба сӯзиш даромад, тарафи чапи синам, қафаси синам ба сӯзиш даромад то як муддати муайян, то лаҳзае ки баъд фаромӯшаш кардам тамом. баъд он чизоро сӯзонден, партофтен ё чӣ кор карден? ҳамон нафар, як нафар ки ба об партов, ҳамхел ба об партофтам рафт. шумо ҳис мекунед ки услуби овозхонии сарояндаҳо ба ҳамдигарашон писанд нест? ҳамина ҳис мекунед? масалан медонам ҷавонҳо услуби шуморо хуш надоранд, шумо услуби онҳоро хуш надоред. воқеан бояд ҳамхел бошад? дуруст, ҳамин ҳам аст. чун онҳое ки масалан ҳамнафаси ман ҳастанд, ҳамдами ман ҳастанд, дар баробари ман бузург мешаванд. баробари ман бузург мешаванд, завқҳо, табъҳо тағйир меёбад ва дунболи ман як нафари дигар пайдо мешавад ки мутобиқи хоҳишҳои насли ҷавон мехонад. ягон вақт масалан эҳсоси пушаймонӣ кардед ки барои чӣ ба ин дарёи пурталотуми шоу бизнесу овозаву гапу хабар ворид шудед? аммо дунёи журналистӣ ором хуб набуд? ҳар рӯз фикр мекунам, вале боз мегӯям ки ношукрӣ нашавад. зеро агар ман ба ин ҷода намерафтам, аз ҳамон
اجاره خانه بیرون نمیشتم و نمیگفتم که خیر خانه اجاره ای من نمیگفتم. یکون چیز نمیشتین یکون سرود هم ایجاد کردین در همین مضمون یا نه؟ شعر نوشتم ولی سرود نخوندم. باید کناره رفت از صحنه هنر حالا که دیر نیست. همین گونه یک شعر هم نوشتم در کتابم چاپ کردم ولی که نخوندم. موضوع همون اجاره خانه و موضوع مشکلاتی اونهایی که در ساحه ایجاد کار میکنن این موضوع همیشه فکر میکنم که این موضوع همیشه داغ است و ولی هزارها نفر هستند که در اجاره زندگی میکنن و آرزو دارند که مثلا با کدام یک راهی نباشد صاحب خانه خودشون باشن. خب بیا چیزی برای ما بخوانیم و بعد با سوالا رو دوام میدیم. خب برنامه کنسرتی من تحت عنوان یک روز میایی است و همین سرود امسال ترند شد. ترند یعنی که با شما خوبتر میدونید چی میشه ترند اصلا، یعنی که خیلی محبوب شد، معروف شد سر زبان ها بخوابیم. بله. یک روز میایی که من نیستم کنارت، در کوچه های زندگی چشم انتظارت. یک روز میایی شد از یاری دیگر کس، این عاشقی دیوانه دل بیقرارت. این عاشقی دیوانه دل بیقرارت. بر قصد تو با دیگری گویا که شادم، اما قسم میخورم بودی به یادم. به تو تمام زندگیم رنگی سیاه شد، لعنت بر اون روزه که من دل بر تو دادم. لعنت بر اون روزه که من دل بر تو دادم. زنده باشین، زنده باشین. شبها میبینم که افیر مستقیم میکنه در اینترنت، یگان هم صحبتی با چینی مثلا دانش و فهمیش و ذوق و خیال بافی خودتون پیدا میکنید؟ نه. شما در راه دیگر ممکن شما با بود چند نفر دیگر رو میشناسم، لیکن افسوس که شما اونجا نیستید. شما معذورتون شاید تیک تاک است، فضای تیک تاک خالی مون و بعداً پر از فحش شد. هر کسی که یک جمله سخن حالش بود تیک تاک آمد و این فضا رو خیلی فضای این فضا رو زهرآلود کرد و در تیک تاک باید شما باشید، نمیدونم آرزوی عیسی باشد، باز چندین نفرهای دیگر ژورنالیستان پروفسیونال باشن که حرف برای گفتن داشته باشن، برای مردم احساسی وطنداری، افتخار ملی، هویت، خودشناسی را در وجود مردم جا کرده توانند. میدونید برای چی اهل ایجاد وریده میشن؟ شما بسیار خوب میدونید که اهل ایجاد نفرای بسیار احساسی هستند. مثلا برای ما هم یک جمله بسیار بی‌عقلانه، یک کامنت بسیار بی‌عقلانه تأثیری بد میرسوند و شما ماها نمیتونید وارد شوید. پس ما پوست گنده شدیم، پوست غف شدگی هستیم. پوست شما نازک است. نفرای خیلی زیاد اینجا برای شما درود و پیغام میفرستند و در مورد سرود پرنده ها هم نوشتن. خب که ما شما را همیشه گوش میکنیم و سرودهای شما را خوش دارن. خب چرا مثلا اکثریت هنرمندان کوشش میکنند که مثلا بسیار چیز از مخلصانشون پنهان کنند و شما هم شاید دارین چیزی که مثلا همیشه میخواستین که از مخلصا، از شنونده، از بیننده پنهان کنین؟ این چیزی مقرره است؟ چیزی رو که مربوط به زندگی خودی من است من پنهان نکردم، ولی در مورد خانواده‌ام مثلا در مورد علالخصوص همسرم و دخترچه‌هایم من کوشش میکنم زیادتر حرف نزنم در این مورد، لیکن در مورد زندگی خودم، برد و باخت روزگارم، در مورد اجاره نشستنم، عذاب و رنج‌هایی که در زندگی دیدم و محرومیت، ناکامی، برد، موفقیت، همه این چیز رو با تماشابین خود من در میان گذاشتم و در صحنه‌های هنر هم گفتم براشون. یگان چیز رو پنهان نکردم، زیرا میگویند در عرفت که آفتاب رو با دامن پوشیدن نمیشد. خانه‌خواه یک روز رو میزند، لیکن باز چیزهایی هست که گفتنش خوب نیست. یعنی اون چیزی که شما در نظر داشتین که وابسته به عائله و به نزدیکان است خوب نیست گفتنش. خب ببینید آهنگسازی هم میکنید شما؟ بله میکنم. بعد بعضی ها همین گونه مثلا اولتر اصلا بگوید که کدام آهنگ از اون شماست و ببینید به هر صورت شما یعنی که اثبات کردین که میشود که یک شخص آهنگ خودش اجرا کند و خودش متن بنویسد، خودش بخونه و خودش بخونه و اگر در صورتی که کسی رقص نکرد خودش رقص کند. یعنی این چیز امکان پذیر است. اگر من سبحان جان 500 ترانه داشته باشم، از 500 ترانه شاید 480 تاش آهنگ خودی من است، شعر خودی من است و طبیعی است که باز برای مردم پسند است، گوش میکنن. مثلا همین سال میدونید ترانه یک روز میایی که من نیستم کنارت، یا ترانه دیگر بعدی رفتن دل کندن
حالم بهتر نمیشه. این هم ترانه وردی زبانی شد. یا که تو با قلب ویرانه من چی کردی. این هم ترانه خیلی معروف شد. همین سالی 24 چگونه یک سالی بود که تمام ترانه هایم خیلی وردی زبانی شد، معروف شد. و به استثنای تو با قلب ویرانه من چی کردی که یک مال یک شاعر ایرانی است، شاید من نمیدونم یا افغان است یا ایران، باقی ترانه ها رو من خودم نوشتم. میدونید سیرش چی است؟ من وقتی که با معلمه گلرخسار در یک صحبت میکردیم در افیر و من گفتم که معلمه جان شما هم احساس میکنین که اونایی که شعر مینویسند شاعرها زیاد شدن؟ گفت شاعر زیاد نشد، از گفت درد مردم زیاد شد. شاید در سال 2024 مثلا ببینین در مهاجرت چی گپ شد، با بچهای ما چه خیلی مناسبت میکنن، شاید یک اندازه درد مردم زیادتر شد و ترانه‌های شما هم که میگن دردآلوده هستن یک مرهم بدن براشون. شاید همین چیز باشه سیرش. درست. اولا این برگرفته از زندگی من بود، از بعضی چیزهایی که در زندگی، حالتهای بد و ناگواری که در زندگی هم بود و واقعا میگه هر چی که از دل برخواست باز بر دل ها می‌نشیند. واقعا خانم گلرخسار یک شخصیت خیلی شناخته است، معروف است و هر حرفی که میگه واقعا حقیقت داره. بله. خب ببینید شما در یک مصاحبهتون یک بار گفتین که در راه می آمدین با مادرتون و آب خواست و شما خوشتان نداد که منع کنین و آمدین و بعد همون چی هم بسیاری ها میگفتن که زیادی یک بچه بسیار بی‌رحم بوده است و همین گونه اسرارکشایی ها مثلا با شهرت و با موقع شما مثلا یا هنرمندای دیگر تاثیر؟ نه، برعکس تاثیر خوب رسوند. تاثیر خوب رسوند. هر کسی که عقل داشت، فراست داشت، ادب داشت و این رو واگذاشت روی خامی های جوانی من و گفت که خوب شد اکا، خوب شد برادرم که این حرف را گفتی، اکنون برای ما درس خوب شد. من بعد که مادرمون از ما آب خواست، ما حتما بهانه جویی نمیکنیم، به مادرمون آب میدیم. برعکس سبحان جان، این همه آشکارگویی ها مردم را به تو نزدیکتر میکنه. اصلا من هیچ وقت زندگی پس پردگی گفتم بالاتر، دشواری های زندگی هم رو من رو پوش نکردم، از خودم چیزی نتراشیدم. وقتی که مثلا در زمانهای پیش میگویند که حاکم یک شهر میمیرد، فرضاً باز سر میدیند، پرنده سر میدیند، میگویند روی شانه کسی که بنشست او سرداری همون شهر میشد، فرضاً یا که امیر میشد، میرود روی شانه های یک مرد دهقان مینشیند که نامش ایاس بود و او را میبیارن بر تخت گو که مینشانند و یک چارخوی فرسوده داشته است. بالای شما هم میدونید این روایت رو بفکرم، بالای سرش میگذارد و همون ندیماش میگن، کارمنداش میگن که تو با این قدر دارایی چرا چارخوی فرس دریده خیش رو بالای سرت گذاشتی؟ و میگوید که چون هر صبح که برخواستم باید یک بار سرم به اون برخورد و پیش خود میگم که ایاس حدی خودت رو بشناس، تو کی بودی چی شدی. یعنی که من همیشه به خودم این سوال رو میدم که زیادین تو کی بودی چی شدی، این رو فراموش نکن. این محبت از جانب مردم بود، اول از جانب خداوند، بعد از جانب مردم که به من داده شد و باید من این محبت رو پاکیزه نگاه دارم. داره. عموما نماینده‌های شو بیزنس، آوازخوان‌ها، هنرمندان چی دارند که نماینده‌های کسب و کارهای دیگر ندارند؟ هستم خیلی چیز. من اکنون چیزایی که مثلا مالکیت و چیزا رو در نظر ندارم، مثلا شهرت. بله، شهرت، آبرو. فرضاً اگر روی راست حرف بزنیم، شما آوازخوان باشه، شما مثلا سبحان جلیل آوازخوانی رقم 1، حالا روی صحنه بالا میشوید 3-4 حرف میزنید، در برابر شما یک نماینده وکالتدار مینشیند، او حرف میزند، من 100% مطمئن هستم که حرفای شما رو باور میکنند. واقعا همین گونه هست. وقتی که یک نفر آوازخوان حرف میزند، یک نفر ژورنالیست حرفه‌ای و خیلی ورزیده و شناخته شده حرف میزند، اعتماد مردم رو بیشتر به خود جلب میکند. این چیز بی سابقه است، یک چیزی سنجیده شده است واقعا. به همین خاطر گفتم که وقتی که شما اگر تیک تاک بیایید یا نفر دیگر، چند آوازخوانی با معرفتی دیگر تیک تاکی آمد، دیگر جا برای حرفای فحش نمیماند. بله، بخیرم. خوب، خانه ما در کدام یک کارخانه کار میکنیم، وابسته هستیم، مسئولیت داریم در اون کارخانه. نظری مثلا رهبریت اون جایی که شما کار میکنین با هنر شما، استعداد شما، با سرکاری شما چگونه است؟
نظرشون خوب است، شما را دستگیری افتخار میکنند؟ میکنن. وقتی که در صدای دوشنبه کار میکردم با حیث ژورنالیست، اونجا راهبرمون جانبی که اسوریان بود، گفت که من با واسه میرفتم به زادگاهم و در یک تاکسی نشستیم و صدای تو بلند شد. بعد همون تاکسیست خوب درباره من حرف میزند. بعد استاد بسیار مرد شوخ هستن، میگن این خیلی با نوازش یک گپ میگفتن، اینجا نمیگم، این هم فلانی شاگردی من است. و آمدن گفتن که من افتخار کردم، من از تو افتخار کردم، من ثابت کردن خواستم به همون راننده که این مردک خوب همین در تای دستی من کار میکنم، من افتخار میکنم که همکار این هستم. وگرنه جانبی اسوریان کجا، من کجا، یک عالم است، یک شخصیت فرهیخته است. بله. و طوری که من میدونم زیودین شما چند بار از این اداره به اون اداره گذشتین، سببش چی بود؟ همگی یک بار گذشتم از سال رادیوی 2014 از رادیوی صدای دوشنبه به رادیوی تاجیکستان به اداره جوانی گذاشتم. اینجا کار آسان‌تر بود یا که پیر شدن نخواستین؟ ولی ما در اداره جوانی کار کردم، شعار ما این طور بود که وقتی کار دشوار می بود بچه‌ها به خود میگفتیم که گردش ایام ما رو در جوانی پیر کرد. یعنی ما اداره جوانی را در نظر داشتیم، ولی یک اداره بسیار پرقوتی همون وقت رادیوی تاجیکستان بود. اینجا پیشتر محبوبیتش خیلی زیاد بود، امروز هم بد نیست، بچه‌ها کار کرده ایستادن. خوب زیودین، اگر شخصانی مغرور، هوا بلند، نمیدونم شخصانی کم هنر رو از شو بیزنس اختصار کنیم، اونجا کی میموند؟ من. نه خیلی خاکسار هستیم. عذر میخواهم از همه، یک حرف شوخی بود، باز مبادا جدی نگیرید دوستان عزیز. من کسی رو خط نمیزدم، خوب، ولی حتی قدم قربان رو هم خط نمیزدم، چون یک انسان خوب است. اصلا من سپانجا فکر میکنم که هر نفری که بعد از قلم میگیرد شایسته تحسین است. هر نفری که آیا سطرش روان است، ناروان است، موزون است، ناموزون است، مهم آن است که به دستش قلم گرفت. هر نفری که نزد بلندگویک نشست رو کتاب را باز کرد، شعر خواند، لایق تحسین است. هر نفر آوازخوانی که نوابسته از اون که در چی موضوع سرود خواند، او زیبای آفر است. او میتوانست که مثلا یک بانگی باشد، میتوانست که یک دوست باشد، لیکن این کارو نکرد. او رو آورد به آوازخوانی. با بعضی‌ها میگن که مثلا این اینکه آمیختگی ها و پیدا شدن همه در اینترنت و در شو بیزنس ذوق مردم پایین برده است. میگن شما این طرف فکر نمیکنید؟ نه، درست، این اندیشه مردم هم جان دارد. ذوق مردم را پایان برد. بعضن از همون سرود و ترانه های آری از مضمون و منطق، کم ظرفیت، این ذوق مردم را پایان میبرد. ولی خوب با چمنستان که وارد میشد، فقط فکر کنم اونجا صدبرگ نیست، بابانه است، سیاه گوش است، خار است، من چند نمود گل های یا دیگر است، آخه تب هرگونه میشود. بله خیلی. یک کس میخواد که شما از صبح تا شام بدل خانه کنید یا رودکی خانه کنید، ولی نفر دیگر میخواد یک چیز سبکتر بر روح و روانش تاثیر گذارتر بشند. فکر میکنم که این اگر تو همون چیزی کم ظرف نباشد، این چیزی ظرفیت دار، قیمتش بالا نمی شود. اگر روز نباشد ما قدر شب رو نمیدونیم، اگر نفرت نباشد ما به قدر محبت نمیرسیم. اینها باید باشن. و اسمان جان به خاطر ماهی میگن لقمه خیلی حلال است، نمیدونم من از کی شوندم این رو، لقمه خیلی حلال است لیکن با چی به دست میاد؟ با کرم لای خورد. با نمیدونم باز کیمچی کرم هایی که غشاور است و ما حتی از دیدنشون دلمون بی‌حضور میشد، لیکن با همون به دست میاریم. بگذار باشن. خب زیودین، هست شاعری که شما از اشعارش یگان چیاری نخونده این، ولی در دلتون که باید حتما این کار رو انجام بدین، هست نمیگونه شاعر؟ از من از شاعران بسیار معروفه در نظر دارم البته. نه، از همه اونا قریب چیز یک خوندن. میدونه چی خیلی استفاده کردم؟ 2 مصرع 3 مصرع، یا که با خواهش خودشون بعضن یک کلمه رو در مصرعشون تغییر داده. زیادتر میخواستم که از یک کتاب شما بخونم درباره 60 بیتی به مادری بود و چی 61 علمی به مادری. از همون میخواستم که بخونم که لیکن فرصت دست نداد، چون بیشتر ترانه های من در مورد مادر و محبت مادر. شما تو 8 مرد وقت دارید.
میشه. раҳматлло медонед чӣ навиштааст зиёдин? навиштааст ки зиёдин дар ин 20 сол ба ҳама саволҳо ва ҳатто саволҳое ки 50 соли оянда пайдо мешаванд ҷавоб гуфтааст. гузоред ки фақат хонанд ва дилҳо ором бигирад. биёед ягон чӣ барои раҳматлло ва нафароти дигаре кам хел фикр мекунанд иҷро кунед кӯтоҳакак ва баъд давом медем. хуб кадом суруд хонам? ягон суруди шухтар, ягон суруди ки бар мулки дилам ای شوخ نگر بر ملک دلم ای شوخ نگر غیر از تو ندارم من یار دیگر غیر از تو ندارم من یار دیگر سیمای عزیز جلوگر است سیمای عزیز جلوگر است اندر نظرم هر شام و سحر اندر نظرم هر شام و سحر. بهترین زنده باشین. خب баъзан вақт мебинем ки рӯйхати баъзе сарояндаҳо дар саҳифаҳои газетаи андоз пайдо мешавад, мегӯянд аз фалон андоз қарздор ҳастанд. номи шумо буд ягон бор онҷо? як бор буд. чӣ хел мешавад ки масалан фаромӯш кардам? яъне мо соҳибкорӣ мо аз рӯи патен аст, фаъолияти соҳибкорӣ ман як моҳ ё ду моҳ фаромӯш кардам супордани андозро ва дар рӯйхат буд, лекин ҳоло нол шудааст. чун охири сол аст ман ҳамаи андозҳоямро пардохт кардам. яъне сарояндаҳои дигарам баъзан вақт фаромӯш мекунанд, не ки ин корро анҷом диҳанд? онҳо хеле зиёд фаромӯш мекунанд. агар ман як моҳ фаромӯш карда бошам, онҳо як сол фаромӯш мекунанд. хуб одамон ҳар гуна мешаванд, хулқу рафтор хислатҳои гуногун доранд ва ёдатон ҳаст ҳамин тӯйдори тамоман ғайриоддӣ ба ёдтон аст? ягон тӯйдоре ки масалан این خیلی انسان شما وا نخورده بوده تمام غیر عادی از یگان جهت نمیدونم از یگان کار و عمل یا از کدام جهتی که تمام غیر عادی بود نه غیر عادی نبود فقط میدونید من در اسارت چی میموندم وقتی که به توی میرفتم در اسارت مهربانی تویدارها من خیلی مهربانی من شاید از پدر و مادرم هم گفت فکر میکنم یادم نمیاد که دیده باشم خیلی مهربان خیلی مهربان مثلا با یک توی دعوت شدم پیرزن قدر پیرزن نیست تخمین 68 70 ساله در برم نشسته است فرزند خودش اونجاست با فرزندش حرفشون رد و بدل شد در روی کد نشسته بودیم او رو از نزدش رون که اینه بچه من گفت مرا آغوش کرد این گونه حالت زیاد میشه خب یعنی با قبل بزرگ صبیر کم پیرکان یعنی کمک پیران خب و سروده که شما هم اجرا کردین نام دارد کمپیرکان نه؟ بله صدقه خاک قدم های شما صدقه درد و علم های شما ای شما جان و جگر کمپیرکان زینتی خانه و در کمپیرکان خانه و در کمپیرکان به شما زندگی به معنی بود به خدا کاسه زر کمپیرکان خب شما دیدین که در کنسرتاتون زیاد میان برای همین اجرا کردین این ترانه رو یا چه خیلی کسی سفارش داد یا چه؟ نه چون محبتشون من به شما فهمیدن نمیتونم سپون حتی شما ندیدید این گونه محبت یگان انسانی روی دنیا از آدمایی که من میشناسم اینقدر محبت رو از جانب یک مادر ندیده است یک مادری بیگانه مادری که فرزندای خودش داره باز هنرمندا هم کاران شما یعنی سراینده‌های دیگر از بخیلی میگن که در برنامه کنسرتی زیودین فقط بانوان و کمپیران میروند اول من زیق بشدم لیکن افتخار میکنم به همین خاطر گفتم که ای شما جان و جگر کمپیرکان زینتی خانه و در کمپیرکان فرضاً در برنامه کنسرتی من اگر 2000 نفر اشتراک کند قبلا هم گفتم 100 نفر پیرزن باشد 1900 نفر دیگر کی است نسل جوان است ما وقتی که یک پیرزن یک موی سفید برنامه کنسرتی من میبیاد من فکر نمیکنم که یک آدم 80 ساله اومد که مثل یک کودک است من فکر میکنم که در برنامه کنسرتی من خود زندگی اشتراک دارد حالا اونا در برنامه کنسرتی شما گریه میکنن و شما از صحنه میبینین که اونا گریه دارن نه گریه میکنن ولی من نمیفهمم شاید در صدای من چیزی هست حزن انگیز خیلی سخت که اونها رو مثلا شگفت زده میکند و گریه میکنند شاید علم و غربت های روزگارشون پیش رو میاد ولی من از آن افتخار میکنم که یک آدم کنسرتی من میاد که زندگی رو آب کرده خورده است طوری که میگن از راه درد گذشته است زندگی رو خوب درک میکند میفهمد که سیاه کجاست سفید کجاست
این برای من افتخار است. خب زودین ما قسمت دیگری سوالا میگذاریم. سوالی که یک جمله است و یک کلمه میتونه جواب حتی باشد. شما باوری دارید که ما برای بعضی گناه‌ها در همین دنیا مجازات میشیم؟ بله. به نظر شما محلچگی در ژورنالیستیکا بیشتر است یا در آوازخوانی؟ یا هر دو. هر دو. چرا انسان تلاش میکند که عمری دراز ببیند در حالی که عمری کوتاه خود را هم بسیار با مشقت پشت سر میکند؟ بار دیگر. چرا انسان همیشه آرزو میکند که عمری دراز ببیند در حالی که همین عمری کوتاهش هم با مشقت پشت سر میکند؟ زندگی یک بار دست میدهد آخر و نمیدوند که آینده او را چی انتظار است. که هویان بهترین دوستانی آوازخوانی شما؟ ندارن. حس میکنید که نماینده‌های هنر و صنعت و فرهنگ گناه خطایی بیشتر صادر میکنند؟ بله. چرا؟ میگن برون شو از در شهرت که شهرت بوی خون دارد، فربهی را گوسپند میبردارد. خب شنیدید که بعضی سرایندگان ما در حولی و تگ بیناها و کوچه ها و اینجاها سرودخوانی نمیکنند و توی نمیگذرانند. چرا؟ من نمیفهمم. نمیگذرانند. نه بعضیشون نمیگذرانند، مثلا بسیار غرور میکنند که مثلا تکبر میکنند. شاید همین من استثنایی هستم. برای من مهم نیست که در کجا است. در هر کجا خرسندی بالای مردم بام است، همراه. در حولی است، در باغچه است، من در همه جا توی میگذارم. ولی میدونید شنیدین یک ولی میدونم 100% میدونم. حتی میپرسند که توی در کجا میشه، طربخانه یا دیه. حتی با دیه ها هم نمیروم. من همین چیز حیرانم برای چی؟ درست نمیدونم. شاید اکنون میخوان ایمیجشون ویران شد، میخواند که آبروشون از دست نرود. آخر صنعت میگن از آن خلق است. اگر همون مردم نباشند تو رو هیچ کس گوش نمیکند، هیچ کس به تو قرض نمیزند. به همین خاطر تو موظف هستی، تو وظیفه دار هستی که بروی خدمت مردم را بکنی، نه بس از آن که در طربخانه است یا در دهه یا در کوچه. بله. خب موضوع جالبترین صحبت شما در افیرهای مستقیم اینترنتی چی بود براتون است؟ سر چی صحبت داشتین؟ موضوعهای جالب من فقط در موضوع مادر بود. مادر. دو چیزی که یک آوازخوان امروز باید داشته باشد به نظر شما چی است؟ خانه و مبلغ. کدام عادت و خصلت شما به نظر خودتان به همسایه‌هاتان خوش نمی آید؟ به همسایه ها تمام عادت های من خوش میاد، چون من با همه مهربان هستم و یک فعل خودم برای خودم پسند نیست که یکم شاید زود باور هستم. به نظر شما یک اکتور، یک کتابدار، یک نوازنده، یک معلم مکتب موسیقی باید چیکار کند که پولدار و بنیاز شود؟ کی گفته؟ یک اکتور، یک کتابدار، یک نوازنده، مثلا یک معلم عادی چیکار کند که پولدار؟ منتظر معجزه بماند. منتظر معجزه بماند. رخ میدهد معجزه ها؟ شاید رخ دهد. بدون یک فیلسوف چی گفته است؟ گفته است در زندگی دو راهی خوب زیستن است. یا شما باور میکنید که زندگی معجزه است، یا شما اصلا به معجزه باور نمیکنید. باور کنند میشود. بعد شما هم پیدا میشن ژورنالیستانی که آوازخوان شوند و به این سمت میل کنند. بعد من پیدا شدن دلکای؟ بله، مبارز و دیگرها خیلی قسمتشون زیاد است. پیدا شد. جوانی که پگاه آوازخوان میشود، ولی پگاه مثلا و به شو بیزنس میآید، کدام قاعده و شرط ها رو باید حتما رعایت کند به نظر شما؟ اکنون در این مورد حکم کردن خیلی دشوار است، زیرا ما نمیدونیم که پگاه باز زندگی ما چی شکل صورت میگیرد، کدام قانون ها، کدام روند ها، کدام دستور ها سری کار میآیند. به این خاطر با روش آب باید بلزد و آب رو دیده باید موزه کشید. این در اختیار خودی او است، لیکن باید اصالت گذشته خویش رو فراموش نکند. یعنی که من نمیگم که فقط به دل خانه کند، من نمیگم که فقط چیزهای آری از ظرفیت و کم از من خواند، ولی در آموزش وقتی این چیزها رو آموزش میدی یک چیزی نو شاید پیدا میشود. خوب، زنده باشین. ما این سروده که پیشتر کمکش پیدا شد ما در افیر البته برای شما پیشنهاد میکنیم. من برای شما سایمانای سوال سپاس میکنم. میدونم که صحبت ما کوتاه ولی بسیار جالب هم بود و نواری آن را شنوندگان ما میتونن تماشا کنن. روزهای 29 و 31 دکامبر در فیلارمونیا ساعت چند زیودین؟ ساعت 14 برنامه کنسرتی ویژه زیودین برگزار میشه و این برنامه از برنامه دیگر فرق دارد، نه زیودین؟ تمامی برنامه من از یکدیگرش فرق داشت. مثلا پارسال در کاخ سروش من تقریبا 30 نفر زنهایی که شب راه میروبند آنها را دعوت کردم. حتی رفتم جای منت نیست، چون جای حرف من میگم، از بازار کاروان برایشون تحفه خریدم. بهترین آنها را خوشحال کردم.
و یک نفر نماینده کلان سال ترینشون همانجا بود. تقریبا 80-85 سال داشت. وقتی که فرزندانش بزرگ میشوند جاربی مادرش رو از دستش میگیرن، زن کسل میشد. بعد تمامی بیمارخانه ها میبرن، به هر کجا میبرن طبیبان میگویند که درست است، عافیت است، صحت است، یگان درد و داغ ندارد این کمپیر. بازگشت به خانه میارن کمپیر رو. بعد یک روز فرزندانش رو دعوت میکنن در حالتی که خیلی احوالش بد است. میگه بچه‌ها میخواید که من صحت باشم، میخواید که من بخندم؟ میگن بله، جاربم رو دهید، من میخوام. محبت با همون کسب، محبت به کار. یعنی که این یک طرفی جانبی مسئله است. تمام برنامه ها خلاصه یکی از دیگرش فرق دارد. تمام برنامه ها بهترین حتما یک چیزی هست که مردم رو خب از خزینه فیلارمونی شما میتونید بلیط رو بگیرین. اگر خواهش دارین که صدای زیودین گوش کنین و مرامت روزهای 29 و 31 با تالاری فیلارمونی. برای شما من موفقیت آرزو میکنم، برکت رو، و امیدوارم صحبت آخر ما نباشد. ان شاء الله. زنده باشید. شنوندگان عزیز، یک جای با این صحبت شو برنامه امکان نیست به آخر میرسد. برای همه شما برار و برکت و روز خوب آرزو میکنم. بگذار صدای سرود و موسیقی همیشه در فضای خانه‌های شما و فضای تاجیکستانی عزیز طنین انداز باشد. خدا نگهبان تا روز دیگر.